اپنے خبث باطن اور جوش انتقام کا مظاہرہ یوں کیا تھا کہ تقریباً سبھی شہیدان حق کی لاشوں کی بے حرمتی کر ڈالی تھی۔ ان کے کان، ناک اور ہونٹ کاٹ کر پھینک دیے تھے یا ہار بنا کر گلے میں ڈال لیے تھے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی لڑائی میں سخت زخمی ہوئے تھے، لیکن آپ علیہ السلام کو اپنے زخموں کا کوئی خیال نہیں تھا، البتہ اپنے اس قدر جانثاروں کے بچھڑنے کا شدید صدمہ تھا۔ لڑائی کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ کے جائزے کے لیے نکلے تو چشمہائے مبارک سے سیل اشک رواں تھا اور روئے انور پر شدید حزن و ملال کے آثار تھے۔ گشت کرتے ہوئے آپ علیہ السلام ایک لاش کے قریب آ کر رک گئے۔ مشرکین نے اس شہید راہ خدا کی لاش کے ساتھ جو سلوک کیا تھا وہ انتہا درجے کی بہیمت اور قساوت قلبی کا آئینہ دار تھا۔ بدبختوں نے اس مقدس لاش کے نہ صرف ہونٹ، ناک اور کان کاٹ لیے تھے بلکہ شکم کو بھی جگہ جگہ سے پھاڑ ڈالا تھا۔ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لاش کو دیکھا تو آپ علیہ السلام کا دل بھر آیا اور آپ کی زبان مبارک پر یہ الفاظ جاری ہوئے: تم پر خدا کی رحمت ہو، کیونکہ جہاں تک مجھے معلوم ہے تم قرابت داروں کا سب سے زیادہ خیال رکھتے تھے اور نیک کاموں میں پیش رہتے تھے۔ یہ شہید راہ حق جن کے لیے خیر الخلائق سید الانام رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے رحمت کی اور جن کے محاسن اخلاق کی برملا تحسین فرمائی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ بن عبد المطلب الہاشمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ سیدنا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار راہ حق میں اپنی جانوں کو بیچ دینے والے ان صحابہ کرام میں ہوتا ہے جن کی جلالت قدر پر مسلمانوں کے سبھی مکاتب فکر کا کامل اتفاق ہے۔ ان کے حسب و نسب کے لیے اتنا ہی لکھنا کافی ہے کہ وہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طلائی بھائی تھے۔ اس کے علاوہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دو نسبتیں اور بھی تھیں۔ ایک یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ بنت وہب زہری حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حالہ بنت اہیب زہری کی چچا زاد بہن تھیں۔ اس نسبت سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خالہ زاد بھائی بھی لگتے تھے۔ دوسری یہ کہ ابو لہب کی لونڈی صوبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حمزہ اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو دودھ پلایا تھا۔ اس لحاظ سے حضرت حمزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سال ولادت کے بارے میں مختلف روایتیں ہیں۔ بعض نے لکھا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال قبل پیدا ہوئے اور بعض نے 4 سال کا فرق بیان کیا ہے۔ دونوں قسم کی روایتیں برابر کا درجہ رکھتی ہیں۔ یہ فرق 2 سال کا ہو یا 4 سال کا، اس سے یہ ضرور ثابت ہوتا ہے کہ صوبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علیحدہ وقت میں دودھ پلایا ہوگا۔ حافظ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے یہی رائے ظاہر کی ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو عمارہ بھی تھی اور ابو یعلا بھی۔ سید الشہداء، اسد اللہ اور اسد الرسول مشہور القاب ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن کے حالات پردہ اخفا میں ہیں۔ زیادہ سے زیادہ یہ پتہ چلتا ہے کہ انہیں بچپن ہی سے شمشیر زنی، تیر اندازی اور پہلوانی سے گہرا لگاؤ تھا اور سیر و شکار کا بھی بے انتہا شوق تھا۔ جوان ہوئے تو قریش کے نامور بہادروں کی صف میں جگہ پائی، لیکن وہ قبائل کے باہمی جھگڑوں میں شاذ ہی کبھی حصہ لیتے اور اپنے وقت کا بیشتر حصہ سیر و شکار میں گزارتے۔ نبوت کے بعد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت توحید دیتے 6 سال ہونے کو آئے تھے، لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت رکھنے کے باوجود کبھی دعوت اسلامی کی طرف توجہ نہ دی۔ شاید اس زمانے میں ان کے نزدیک زندگی کا مقصد ہی تازہ شکار مارنا اور کھانا تھا۔ اسی مذاق کی طبیعت نے انہیں دعوت حق پر غور کرنے کی کبھی مہلت ہی نہ دی۔ ان کے یہی لیل و نہار تھے کہ ایک دن ایک ایسا واقعہ پیش آ گیا جس نے ان کے قلب و نظر کی دنیا ہی بدل دی اور وہ دین حق کے ایک جانباز سپاہی بن گئے۔ ہوا کچھ یوں کہ نبوت کے 6 سال ایک روز رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم سے نکل کر صفا کے پاس سے گزر رہے تھے۔ بعض روایتوں کے مطابق اس جگہ کے قریب لوگوں کو دعوت توحید دے رہے تھے کہ ابو جہل کا گزر اس طرف سے ہوا۔ اس کے ساتھ عدی بن حمرہ اور ابن الاسدار بھی تھے۔ ابو جہل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی اور آپ کو بے تحاشا گالیاں دینے لگا اور ساتھ ہی دین حق کے بارے میں بھی نہایت رقیق الفاظ استعمال کیے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ اس نے
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मिट्टी और गोबर फेंका और आप अलैहिस्सलाम पर हाथ भी उठाया। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खुल्क अजीम के इक्तजा से निहायत सब्र तहम्मुल से काम लिया और अबू जहल की किसी बात का कोई जवाब न दिया, यहाँ तक कि वो थक हार कर बकता झकता चला गया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ ले गए। इत्तेफाक से बनु तैम के रईस अब्दुल्लाह बिन जुदान की आजाद करदा लौंडी कोहे सफा पर अपने घर में बैठी ये सारा वाकया देख रही थी। हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हो शिकार से वापस आते हुए उसके घर की तरफ से गुजरे तो उसने उनसे मुखातिब होकर कहा, अबू अम्मारा, काश थोड़ी देर पहले तुम यहाँ मौजूद होते तो देखते कि अमर बिन हिशाम ने तुम्हारे भतीजे के साथ कैसा नारवा सुलूक किया, निहायत सख्त गालियां भी दी और बुरी तरह सताया भी, लेकिन इब्ने अब्दुल्लाह ने कुछ जवाब नहीं दिया और बेबसी के साथ वापस चले गए। बाज रिवायतों में है कि इस वाक़े की इत्तला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फुफ्फी हजरत सफिया बिनते अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह तआला अन्हा ने अपने भाई हजरत हमजा को दी। एक कौल ये भी है कि दो औरतों ने हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हो को इस वाक़े से आगाह किया। बहर सूरत हजरत हमजा जूं ही शिकार से वापस आए उनको किसी न किसी जरिए से इस वाक़े की इत्तला मिल गई। ये सुनना था कि हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हो की रगे हमियत फड़क उठी, गुस्से से बेकाबू होकर सीधा खाना काबा का रुख किया, जहाँ अबू जहल मुशरिकीन कुरैश की मजलिस में बैठकर लाफजनी कर रहा था। हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हो ने वहां पहुंचकर अपनी कमान इस जोर से अबू जहल के सर पर मारी कि खून निकल आया और एक बड़ा जख्म हो गया। फिर कड़क कर कहा कि तू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां देता है, मैं भी उन्हीं के दीन पर हूँ, जो कुछ वो कहते हैं मैं भी वही कहता हूँ, अगर तुझ में हिम्मत है तो जरा मुझे भी गालियां देकर देख। अबू जहल को लहू लुहान देखकर उसके कबीला बनु मखजूम के कुछ लोग उसकी हिमायत में खड़े हो गए और हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हो पर हमला करने का इरादा किया, लेकिन अबू जहल ने उन्हें ये कहकर रोक दिया कि अबू अम्मारा को छोड़ दो, मैंने इसके भतीजे को गालियां दी थी जिनकी वजह से इसको गुस्सा आ गया है। बाज रिवायतों में है कि अबू जहल के हामी मखजूमियों ने हजरत हमजा से कहा, हमजा शायद तुम भी साबी यानी बेदीन हो गए हो। हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हो ने बेबाकाना जवाब दिया, मेरा दीन भी वही है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। जब मुझ पर हक वाज़े हो चुका है तो मुझे कबूल इस्लाम से कौन बाज रख सकता है। मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और जो कुछ वो कहते हैं वो सरासर हक है। खुदा की कसम मैं अब उसकी बात से हरगिज नहीं फिर सकता। तुम सच्चे हो तो मुझे रोक कर देख लो। हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु का जवाब सुनकर मखजूमियों ने उनसे लड़ना चाहा तो अबू जहल को खदशा पैदा हुआ कि इस तरह बनु मखजूम और बनु हाशिम के दरमियान रज़्मो पैकार की ऐसी आग भड़क उठेगी जो किसी के बुझाए न बुझेगी। चुनाचे उसने मखजूमियों से कह दिया कि वो हजरत हमजा से कुछ तारुज़ न करें। हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जोश हमियत में अपने इस्लाम का ऐलान तो कर दिया, लेकिन जब घर पहुंचे तो दिल में वसवसा पैदा हुआ कि मैंने कुरैश का सरदार होते हुए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नया दीन कबूल कर लिया और अपने आबाई दीन से फिर गया। ये तो बड़ी शर्म की बात है। इसी वसवसे और तरद्दुद के आलम में उन्होंने अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, ये रास्ता जो मैंने इख्तियार किया है अगर इसमें कोई भलाई है तो मेरे दिल को इसकी तस्दीक से सुकून और तसल्ली बख्श, वरना जिस चीज के अंदर मैं मुब्तला हूँ मेरे लिए उससे निकलने की कोई सूरत पैदा कर दे। एक रिवायत में है कि अबू जहल को जख्मी करने के बाद हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और कहने लगे, बरादरजादे, तुम्हें खुश होना चाहिए कि मैंने अबू जहल से तुम्हारा बदला ले लिया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चचा जान, मैं ऐसी बातों से खुश नहीं होता, मेरी खुशी तो इसमें है कि आप गैरुल्लाह से मुनक़ता होकर दीन हक की पैरवी करें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दावत हक के बाद वो सख्त ज़हनी उलझन में मुब्तला हो गए और उसी हालत में उन्होंने इस उलझन से निजात पाने की दुआ की। रात इसी शशोपंज में गुजर गई। सुबह हुई तो वो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अपनी ज़हनी उलझन का हाल बयान किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको निहायत बलीग पैराए में इस्लाम की हक्कानियत समझाई, अल्लाह का खौफ दिलाया और कबूल हक के सिले में जन्नत की बशारत दी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात सुनकर हजरत हमजा का दिल यकीन और ईमान के नूर से मामूर हो गया और वो पुकार उठे, मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि आप सादिक हैं, आप अपने दीन का खूब इजहार कीजिए। वल्लाह मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं कि मेरे ऊपर आसमान साया फगन हो और मैं अपने पहले दीन पर कायम रहूं। कबूल इस्लाम के बाद हजरत हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बेशतर वक्त दार अरकम में सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गुजरने लगा। एक दिन चंद दूसरे सहाबा कराम
کے ساتھ وہیں بارگاہ نبوی میں حاضر تھے کہ قریش کے مرد آہن حضرت عمر بن خطاب نے دار ارقم کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ ایک صاحب نے دروازے کی جھرری میں سے جھانکا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شمشیر بکف کھڑے پایا۔ بعض روایتوں کے مطابق وہ تلوار